Hayırlı gün istenmesiz. Yanılg'asır kanalı efirin Qonun, Parlament, Jamg'iyat programmasi devam etdi. Davlat sayti turmushi, qonun proyektlari, jamg'iyatni burchig'an aktual masalalar. Oldag'i 25 minutda shular turida bayon etarmiz. Bugungi programmada Yangi qonun, onun bo'yicha IT kompaniyalar solimni ozroq to'lay boshlay. Dorular qayta boshladi. Covid bilan avrovchilar ularni bushlay ola. Deputatlar oshishi, ishg'ollarni yo'llar tuzuning birdan proyekti kerak. Kelesi yılga ham 2022-2023 yıllarning planlashurini Respublika qo'znasi qonuni proyektini 357 tuzatma kirgan. Davlat saytining Byudjet solim finanslar komitetida deputatlar ularning ko'pchiligini xo'pladi. Ikkinchi o'tirishga sessiyaga chiqarilajak dokumentda kirim 38 milliardga, shig'im 39,4 milliardga ortgan. Bu üsteme solimlar ham federal byudjetdan kelgan 6 milliard so'm oqshaga bayli. Ularni ovul xo'jaligi, salomatlik, ma'arif ilkasina yo'naltishaklar, yashash minimumini ko'taruv da byudjetning shig'im ulushina bayli. Bizning mana прожиточный minimum deymiz endi, ul 2-yildan 12.792 so'm tashkil etacak. Ham ul endi bilganingizcha bu yil 12.130 so'm. Mana bu ortu bütün byudjetlara sanab qaraganda 1,18 milliard so'm akcha talab etacak. Ular mana ikkinchi o'qilishda qaraldi, tuzatma etib kiritildi. Ondan endi mana bizning sotsial защита şabarayında выплаталар беру endi hem mine bularga isteme 1 milyard külemde bizning rashodlar bilan endi ol bizga akça yangidan talep etildi, shular da kiritildi. Hem avul xo'jaligini mine Rossiyadan isteme akça berildi. Bu sofinansiring deb biz endi respublikadan da akça qaravının qarala, hem endi bu akça 1 milyard küleminde. Şulay ettirib bizning defitsit agar da birinchi o'qilishda 3 milliard so'm tashkil etgan bo'lsa, mana ikkinchi o'qilishga endi ul 7 milliard ko'lamin tashkil etadi. Byudjet proyektin ikkinchi o'qilishga davlat saytining kelasi sessiyasini chiqarishaqlar. U 26 noyabrda o'zarga tegish. Bu haqda Vatnada davlat saytining prezidium o'tirishida belgili bo'ldi. Davlat saytining qolgan komitetlari o'tirishlarida ne turida so'z boruvi bizning maxsus sahifa Parlament kundaligida. Tatariston davlat saytining shiroddagi sessiyasida deputatlar 30 masala qarorga jiyna. Ular arasında respublika byudjet proyekti da var. Ul ikkinchi o'qilishga chiqarilajak. Birinchi o'qilishda qabul etilgandan so'ng qonunga 337 tuzatma kiritilgan. Ular deputatlar hukumatiga tovushqa qo'yilajak. Haligi jiyilishda M12 trassasi tuzilishi turida so'z bordi. Farid Muhammadshin belgilab o'tgancha, bu respublikada ko'pdan kutilgan proyekt. Это миллиардные дополнительные доходы в экономику Республики Татарстан. 5 субъектов федерации завязываются в единый узел транспортный для того, чтобы, перевозки осуществлять не только пассажиров, но и грузов. Шулай bu o'tirishda Tatariston davlat sayti raisi Farid Muhammadshin prezident apparati yetakchisi Asqat Safarovga rahmat xati topshirdi. Shul ravishla uning ko'p yillik aktiv ishchanligi, parlament bilan xizmatdashligi, respublikadagi barliq darajadagi hokimiyat organlarining o'zaro kelishib ishlashga o'ng'ayli shartlar tug'dirganligini belgilab o'tdilar. Asqat Ahmedovich, с большим уважением. Xalqdan kelgan barliq tür mürajaatlarning 5% yo'llarga qo'yila. Tataristonlarni ko'proq uramlar, eshig'ollarindagi yo'llar turishi burchiy. Davlat saytining turoq siyosati ham infrastruktura o'sishi komiteti o'tirishida avtomobil yo'llari turida qonun proyektining o'talishini qaradilar. Deputatlar halni o'rinlarga chiqib yurana ham eshig'ollarida yo'l solu, belgilar qo'yu bo'yicha birdam davlat standartlari bo'lmawini oshiqlay. Problema bor. Aytik, yo'l belgisi qo'yarga kerak bo'lsa, unda yashovchilarning ko'pchiligi taqdim bilan chiqarga tegish. Bu ish bir necha yilga so'ziladi. Mümkün. Bizning deputatlar ishg'ollarida yo'l solganda birdam davlat standartlari bo'ldiruv kerak dey. Когда происходит какое-то несчастье или событие. Agar ishg'ollarida biror yo'l halokati kelib chiqsa, biz qo'ya qaraganlar deymiz. Shunga ko'ra qonunlarni joyga solirga kerak hali. Biz davlat dumasына o'z taqdimlarimizni jibarirga jiyinamiz.
Республикада Татарстан геройы дигән яңа дәүләт бүләге булдырырга. Парламентның җирле үзидарә комитеты утырышында дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов шундый тәкъдим кертте. Аның фикеренчә, бу бүләк иң югары статуска ия булырга тиеш. Республика, которая живет особым статусом. Махсус статуста, икътисади үсештә булган республикада тагын бер дәүләт бүләге, Татарстан геройы дигән исем булдыру кирәкле дип саныйм. Күп кенә төбәкләрдә ул бар, әйтик, Чечня герое, Кубань, Ставрополье крае геройлары. Татарстанның Конституция суды Казанда яшәүче ханым шикаяте буенча карар чыгарды. Ул министрлар кабинетының тернәкләндерү үзәкләрендә инвалидларга күрсәтелүче хезмәтләр тәртибен билгели торган документны тикшерүне сораган була. Тернәкләндерү үзәкләрендә дәвалану вакытын кыскартканнар дип шикаят язган. Аның инвалид кызына 21 көн урынына 15 көн генә биргәннәр. Ханым сүзләренә караганда хезмәт күрсәтүне озынайтыргамы, юкмы икәнне учреждение хәл итә. Сишәмбе судьялар документ Татарстан Конституциясына каршы килми дип тапты. Министрлар кабинеты карарында хезмәт күрсәтү шартлары һәм вакыты турында анык язылган. Сүз уңаеннан төбәкләрдә Конституция судлары бетереләчәк. Бу хакта Дәүләт Думасы карар кабул итте. 2023 елның 1 гыйнварыннан алар урынына төбәкләрнең закон чыгару органнары каршында Конституция советлары булдырылачак. Әлегә мондый мәхкәмәләр Татарстаннан тыш тагын дистәләгән төбәктә бар. Төбәкләрнең Конституция судларының эшчәнлегенә карата Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның аның фикере бар. Если в какой-то мере ущемлены будут права субъектов конституционного судопроизводства, возможность обращения граждан, жителей субъектов в уставные и конституционные суды по правовым вопросам, а все это будет отнесено только на Конституционный суд федерального уровня, то это доступность к правосудию, консультациям, в конце-то концов, да и судебных решений очень серьезно затруднит для людей. Мы считаем, что надо бы сохранить Конституционный суд. Җомга Татарстан һәм Калининград өлкәсенең яшь парламентарийлары уртак утырыш уздырды. Исегезгә төшерәбез, 2014 елның декабрендә ике субъект парламентлар арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Монда онлайн форматта узган очрашу барышында яшь белгеч статусын ныгыту мөмкинлекләре, яшьләр сайлау алды штабы эшен оештыру үзенчәлекләре, яшьләр туризмын үстерү тенденцияләре турында фикер алыштылар. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яшь коллегаларның республика тормышында актив катнашуы һәм закон чыгару эшчәнлеге турында сөйләде. Нәкъ менә алар ярдәмендә республика һәм федераль законнарга үзгәрешләр кертелгән. Я не сомневаюсь, что сегодняшнее совместное заседание наших молодых коллег станет полезной практикой, которую впоследствии мы могли бы и распространить на совместное заседание профильных комитетов и комиссий нашего большого парламента. Татарстанда эшләүче IT-компанияләр киләсе елдан салымны азрак түли башлаячак. Бу атнада парламентның бюджет, салым, финанслар комитеты IT-парк резидентлары өчен салым ставкаларын киметү турында канун проектын хуплады. Бу республикада яңа эшмәкәрләрне җәлеп итәргә һәм үзебездә эшләүчеләрне саклап калырга ярдәм итәчәк. Чөнки моңарчы аларның салым ташламалары биргән башка төбәкләргә китеп теркәлү очраклары да булган. Ташламалы салымга кемнәр өмет итә ала? Кайчанга кадәр ул гамәлдә була? Комитет җыелышында ишеткәннәр сезнең игътибарга. Предлагается внести изменения, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Бүген дәүләт сайтында каралган канун проекты IT-компанияләр файдасына. Моңарчы гадиләштергән система буенча керемнәрнең 6%-ын салымга түлиләр иде. Хәзер 1% кына калачак. По нашим прогнозам, Татарстан... Фаразларыбыз буенча бу алым Татарстанга 200 яңа компанияны җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Бу 3000 эш урыны дигән сүз. Салым ташламаларына эшчеләре 100дән артмаган, табышлары 150 миллион сумга кадәр булган компанияләр лаек. Проект буенча Технопаркта яки Иннополиста офис ачу мәҗбүри түгел. Иң мөһиме, алар белән килешү төзү кирәк. Моңа кайбер депутатлар ризасызлык белдерде. Руководитель технопарка будет решать. Бу гадел түгел дип саныйм. Әйтик, компанияләргә күпме процент салым түлисен технопарк җитәкчесе хәл итә булып чыга. Безгә я барысына да бирергә кирәк, я берсенә дә бирмәскә. Бу ришвәткә китерергә мөмкин. Моның белән башка депутатлар да килешә. Мәсьәләне тиз арада карап төзәтеп бетергә сөйләштеләр. Безнең IT-компанияләр салымнарны киметүне күптән көтә. Күршеләрдә дә Россиянең 24
төбәгендә кертелгәч, түземлекләре кимегән. Хәтта бер чаллы эшмәкәре үз бизнесын Краснодар төбәгендә терки. Хәзер үзебезнекеләр үзебездә калыр, шулай ук яңалары да артыр дип фаразлыйлар. IT-компанияләр өчен 1% салым 2 елга мәлдә булачак. Чтобы не было перетока. Бездән китеп, каядыр башка төбәктә теркәлмәсеннәр өчен дип ташламаларны керттек тә. Монда республика мәнфәгате кайгыртыла. Дәүләт советының эшкуарлык комитетында урта һәм кече бизнес вәкилләренә эш шартлары турында сүз барды. Бездәге кебек технопарклар, махсус икътисади зоналар саны башка бер төбәктә дә юк. 7 ел эчендә алар 5 тапкыр арткан. Хәзер 100 технопарк исәпләнә. Тик алардагы шартлар резидентлар таләпләренә туры килми. Раньше они были готовы на то, что там просто есть сети. Әгәр элек резидентлар технопарклардагы инфраструктурага риза булса, хәзер алар әзер бүлмә технопарклар эчендә юллар салуны да сорый. Утырышта әйтелгәннәрне исәпкә алып, парламент комитеты урта һәм кече бизнес өчен шартларны уңайлату турында документ әзерләячәк. Депутатлар аны хуплап тавыш бирде. Татарстанда балалы гаиләләргә социаль ярдәм күләме быел былтыргы белән чагыштырганда 3 тапкырга арткан. Чөнки быел коронавирус белән бәйле рәвештә яңа түләүләр дә кертелде. Бу турыда Дәүләт советының социаль сәясәт комитетында сүз булды. Сабыйлары булган гаиләләр өчен быел федераль һәм җирле бюджеттан 10 миллиард сум акча каралган. Аның бер өлеше коронавируска бәйле булса да, кайбер өстәмә түләүләрне узган елдан ук планлаштырганнар. Быел 3 яшькәчә баласы булганнар 3 тапкыр 5 мең, 16 яшькәчә баласы булганнар 2 тапкыр 10 мең сум алды. Бүгенгә 30 меңгә якын ана капиталы алынган. Шуның 10 меңе беренче бала өчен. Күп балалы гаиләләр һәм физик мөмкинлеге чикле балалар турында аерым сүз булды. Бүгенге утырышта физик мөмкинлеге чикле балаларның ашавына аерым игътибар бирелде. Бу өлкәдә үзебезнең тәкъдимнәребез бар һәм шуларны бүген без яңарттык. Аерым әйтеп китәсем килә, гади мәктәпләрдә укучы аллергия, диабет, цилиакия белән авырый торган балалар өчен аерым рацион булачакбыз. 2 яшьлек нәниләргә балалар бакчалары кирәк. Ясли төркемнәре булдыру республикада актуаль мәсьәлә. Петряч районының Күйек бистәсендә урнашкан Светлый торак комплексында бу проблема аеруча кискен тора. Берничә ел элек монда шәхси балалар бакчасы төзелә башлаган. Әмма эш тәмамланмай, тукталып кала. Сәбәбе шәхси булгач халык түли алмас дип уйлаганнар. Бакча урынына торак йорт төзергә планлаштыралар. Тик комплекска балалар бакчасы кирәк. Бүген бирдә яшәүчеләр балаларын Казанга йөртергә мәҗбүр. Теманы Рания Абдрахманова өйрәнде. Бу бала минем бигалаңа бик күп китәргә кирәк әле. Ничәнче булып тора? 180-190 тирәсе ул. Ландыш Гыйльметдинова ясли төркеме ачсалар да анда элекмәвен түгел беләм. Шуңа комплекс территориясендә төзелә торган бакчага зур өмет баглаган булган. Монда 2 садик төзесәң дә генә әле җитер микән? Чөнки стройка бик тиз бара, быелны җәй көндә генә шундый күп төзеделәр. Күйек бистәсендә бүген якынча 10 меңләп кеше яши, күбесе яшь гаиләләр. Шуңа балалар бакчасы иң кирәкле урын. 240 балалы. Нигә садикка 800 бала безнең Светлыйдан гына басканның Күйекидан может инде. Минем балама хәзер 2нчесенә 3 яшь тула. Январьда миңа уже эшкә чыгарга кирәк. Садик пока әле безгә юк. Шунда ки берничә ел элек комплекста шәхси балалар бакчасы төзи башлыйлар. Менә ул Светлый торак комплексындагы яңа төзелеп бетмәгән балалар бакчасы. Берничә ел дәвамында биредә яшәүчеләрне әлеге урында 240 бала сыйдырышлы бакча була дип ышандырып киләләр. Әмма объектның паспортына якынрак килеп карасак, анда бу урында торак йорт төзеләчәк дип язылган. Чынлыкта монда нәрсә булачак дип бүген төзүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Без үз хисабыбызга 240 урынлы балалар бакчасы төзергә планлаштырган идек һәм өлешчә төзедек тә. Әмма комплекста торакның квадрат метры арзан булу сәбәпле бизнесның кереме зур түгел. Шуңа төзелеш сузылды. Яңа шәхси бакчада бер бала өчен түләү 15 мең сум тирәсе булыр иде. Халык белән сөйләшкәннән соң Светлыйларның моның хәдәр түли алмавын аңладык. Шуңа аның урынына йорт төзергә булдык. Торак комплекстагы балаларның бер өлеше әлегә муниципалитет карамагындагы Алтын балык бакчасына йөрим. Әмма аның гына җитмәве көн кебек ачык. Төзүче оешма район җитәкчелегенә төзелеп бетмәгән бинадан шәхси дәүләти форматтагы бакча булдырырга тәкъдим ясаган. Район җитәкчелеге әлегә бу хакта уйлана. Беренчедән бакчаның проектын өйрәнергә кирәк. Ул яртылаш шәхси булып куйса, бәяне кем билгеләячәк? Һәммәсен җентекләп карау мөһим. Там планируется строительство детских. Анда балалар бакчалары төзү планда бар. Бистәдә хәзер бер бакча эшләй. Әмма анда чират зур булу сәбәпле район 220 урынлы тагын бер бакча төзү турында мөрәҗәгатьне республика җитәкчелегенә җибәрде инде. Аны карыйлар. Әлегә бакчада булыр урынга нәниләр менә шулай урамдагы мәйданчыкларда йөри. Чөнки төзелеш тукталган шәхси бакча да бүгенге катырган карлы көн кебек һаман да җансыз хәлдә әле.
Ковидтан үйде дәваланучыларга бушлай 12 төрдәге дару биреләчәк. Бер атна эчендә республикада 200 кешегә алар тапшырылган инде. Бу препаратларны ничек алып булачак, тәртибе нинди? Бу турыда без сәламәтлек саклау министры урынбасары белән әңгәмә кырдык. Хәерле көн, Фәридә Фатыйховна. Исәнмесез. Бушлай дарулар алу тәртибен аңлатып китсәгез иде. Кеше авырый башлады да, иң беренче итеп аңа нәрсә эшләргә кирәк? Табиб чакыртыргамы? Беренче чиратта өйгә табиб чакыралар. Табибның методический рекомендации деген документ бар. Ул документ буенча кирәкле даруларны табиб пациентка язып бирә, поликлиникага тапшыра ул язуларын. Ул язулар буенча рецепт, бушлай рецепт бирелә волонтерга һәм медработникка. Дәреханадан ул даруларны алып, авыру кешеләргә өйләренә итеп куялар. Димәк, табиб язган рецепт белән авыруга яисә аның туганнарына даруханәгә барып дару эзләргә кирәкме? Дарулар артыннан кеше йөрмәячәк. Ул даруларны кешеләрнең өйләренә волонтерлар һәм медработниклар тапшырырга тиеш. Бушлай дару алу өчен табибның диагноз куюы гына җитәме, яисә ковид диагнозы тест белән расланган булырга тиешме? Диагноз куела ПЦР диагностика белән, компьютерная томография диагностика буенча һәм икенче эпитанамнез буенча пациентларның симптомлары буенча шул диагноз куела да бушлай дарулар язып бирелә. Димәк, тест бирмичә дә авыру билгеләре буенча диагноз куела. Әйе, дөрес. Ала бушлай дару, әйме? Рецепт язып биргәннән соң бушлай даруларны күпме көтәсе була? Безнең регламент буенча ул 36 бер сутка 36 сәгать эчендә ул дарулар кешегә тапшырырга кирәк. Әгәр кеше дәвалана башлый, ул дарулар туры килмәсә, рецептны үзгәртеп кабат бушлай дарулар ала аламы? Була алала. Икенче схема кирәк булса, ул шул менә бу федераль программа буенча кирәкле даруларны яңадан алып була. Төбәкләрдә дарулар белән тәэмин итү буенча проблемалар бар. Бушлай дарулар белән тәэмин итүдә шулай ук кыенлыклар килеп чыкмасмы? Алар җитәрлек булырмы? Ул дарулар уже бүгенге көндә республикага безнең килделәр. Ул даруларны без инде менә кешеләргә бирә башладык. Бүгенге көндә бөтен муниципалитетларга даруханәләргә даруларны тапшырдык. Фәридә Фатыйховна, әңгәмәгез өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Республика заправкаларында депутатларга контрольга алырга туры килмәгәе. Татарстанда бер ай эчендә 400-гә якын ягулык салу станциясын тикшергәннәр. Аның һәр 20-сендә диярлек бензин сыйфаты начар. Дәүләт стандартларына туры килми. Хилафлыкларны рейдта ачыкладылар. Намуссыз эшләүче ягулык салу станцияләрен хәзер нәрсә көтә? Машинага кайда яхшы бензин салып була? Илдар Сафиуллин өйрәнде. Нагары, зазоры увеличены. Машиналар ремонтлаучы ставтан чыккан детальләрне күрсәтә. Начар бензинның техникага ничек зыян салуын механиклар яхшы белә. Сыйфатсыз ягулык салып җимерелгән автомобильләрне автосервиска еш китерәләр. Нестабильная работа мотора. Двигатель тигез эшләми, авыр кабына бигрәк тә хәзер көннәр салкын айткач, машинаны ремонтлау өчен 15 меңгә якын акча кирәк булырга мөмкин. Сыйфатсыз ягулык сатучы станцияларны ачыклау өчен тикшерү уздыралар. Моның өчен үрнәк итеп 2 литр бензин алына. Республиканың 400-гә якын ягулык салу станциясында шундый тикшерүләр узган. Бу сыйфатны ачыклау айлык кысаларында үткәрелде. Эш хөкүмәт карары нигезендә башкарылган. 92 пробадан 14 проба это значит проба автомобильный бензин и 11 проба дизельное топливо, но не соответствует туры килми госларга. Хәзерге вакытта без лабораторияда ягулык салу станциясыннан алып килгән бензинне монда 6 күрсәткеч буенча тикшерәләр. Хәзер мисал өчен без аны тыгызлык буенча тикшереп карыйбыз. Махсус менә шундый савытларга алып килгән бензин салына һәм шундый прибор ярдәмендә аның тыгызлыгын тикшерәбез. Белгечләр фикеренчә, әлеге бензинның тыгызлыгы тәртиптә. Иң мөһиме мондагы белгечләр
әлеге ягулыкның кайсы бензин салу станциясыннан алып килгәнен үзләре дә белми. Бар тик сыйфат буенча гына тикшерәләр. Лабораторияда бензин да дизель ягулыгы да диккать белән тикшерелә, яндырып та карыйлар. Кышкы чорга күчкәндә бу бигрәк тә мөһим. Вот безнең монда әле бара межсезонье топливосы, аның нормасы 55 градус. Әгәр дә ул уже 55 градустан түбән булса, это брак проба бара. Халык бензин сыйфатыннан хәбәрдар, таныш булмаган кечкенә ЗСларга кергәнче зур ягулык салу станцияларына килүең хәерле ди машина йөртүчеләр. Машина бит инде ул үзе безгә җавап бирә, начар булса йөрми башлый, бер нәрсәсе барахлит итә башлый. Но бүгенге көндә жалоб бирә алмыйм. Когда оно плохое, оно пахнет таким горелым. Ягулык сыйфатын тикшерү айлыгы дәвам итә. Беренче мәртәбә хилафлык булса кисәтү ясала. Хәл уңай якка үзгәрмәсә, эш прокуратурага кадәр барып җитәргә мөмкин. Тасырның 100 еллыгына багышланган сәхифәдә Татарстан парламентын төрле елларда җитәкләгән шәхесләр турында сөйләүне дәвам итәбез. Бүген сүз 1986 елдан 90 елга кадәр югары Совет рәисе булган Шамил Мостаев турында. Шамил Мостаев чыгышы белән Буа районыннан. Буа ветеринар техникумын тәмамлый. Марс колхозында ветеринар булып эшли. Районның авыл хуҗалыгы идарәсендә инструктор хезмәтен үти. Армия сафларында була. Шуннан соң партия югары мәктәбенә укырга керә. 1969 елдан башлап 84 елга кадәр 15 ел дәвамында ул Татарстанның финанс министры булып тора. Аннан соң гына Татарстан югары советы президиумын җитәкли. Шамил Мостаев эшчәнлегенә караган документлар һәм аның шәхси әйберләре Буаның туган якны өйрәнү музеенда саклана. Аның шәхси әйберләре бар. Аның улы Камил һәм Алсу кызы 2006 елда безнең музейга сакларга дип аның шәхси әйберләрен безгә бүләк иттеләр. Сәгате, аның авторучкасы, аның дипломаты, папахасы. Алар белән инде ул үз гомерендә яратып эшиткән, яратып аларны йөрткән. Партия билетлары, депутат кенәгәсе, газетларда аның турында чыккан мәкаләләр. Шамил Мостаев тәҗрибәле финансист. 2 ел республика профсоюзлары оешмасын җитәкләп, халык белән шактый эшләгән кеше. Югары совет рәисе итеп нәкъ шул чорда билгеләнә. Бу саллы тәҗрибә кануннар язганда әлбәттә ярап куя. Мостаевның аның шулай ук чын мәгънәсендә татарлыгы беренче урында иде. Беренче урында иде. Ул менә шушы яңа парламентны сайлау вакытында әзерлекне алып барган кеше, депутатларның кайдан, кем, ничек икәнлекләрен тикшереп, менә шушы рәвештә эшләгән кеше. Һәм инде әгәр дә безнең менә шушы беренче чын парламентыбыз барлыкка килгән икән, монда аның хезмәте дә шактый күп. Бу күп партиялы парламент иде. Бу чын мәгънәсендә менә аңлашып һәм бәхәсләшеп яши торган парламент иде. Монда Мостаевның әлбәттә утырган урыны кыска гына булган булса да, эшләгән эше шактый. Шуны мин әйтер идем, бу кешегә дә без һич шиксез уңай бирергә тиешбез. Бу фотоальбомны авылдашлары Шамил Мостаев истәлегенә ясаткан. Норлат авылы халкы аның белән горурлана. Мостаев турында бик күп сөйләп була. Менә авылдашларның кичкенә генә мөшәккатьләре килеп чыкса, аларның гызырларын үтәргә тырыша. Менә Габдрахман бабай Шамил ага авылга кайткач, аның янына килә. Кара әле, Шамил, син малай, әйдә безгә салам табып бир. Тукта әле, Габдрахман бабай, нишләп син кичкенә генә гызырыңны салам мәсьәләсен миңа әйтәсең? Министр буласың юк иде? Кем кушкан? Синнән сорамыйча, кемнән сорыйк? Менә без күренекле җитәкчебез, авылдашыбыз Шамил ага Мостаев белән бик нык горурланабыз. Шамил Мостаев югары совет рәисе вазифасында бер чакырылыш кына 4 ел эшли. Бүгенге программабыз азагына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.